الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون زما محترم حاضرین مسلمانانو زمانہ مخی زمانگا مرگری مولانا مفتی منیر شاکر سے قرآن اور سنت بیانوں کو اور زمانہ بعد پہم زمانگا مرگرے مولانا سمیر الحق سے زمان خام نباد قرآن اور سنت بیان کی زباؤما کدا اللہ توفیق را سرئی نو دا قرآن او دا سنت دی اوسو خبر باکوم اللہ دا معلوم دا صحیح بیان کولو توفیق را کی او اللہ دا بیا مالا او تاسولا پاغی باندے دا عمل کولو توفیق را کی دا کلنا چے اللہ بنی نوع انسان پیدا کرے نو دے انسانانو کے اللہ دعا قوتنا و طاقتنا اچولی دی یو طاقت نیکائے اور دویم طاقت بدائے قرآن کے اللہ وَهَدَيْنَا السَّبِيلَ فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا نموتا دوارا لار خودلی نبیادا انسان یا شکر گزار شی او یا ناشکر شی او قرآن کی اللہ دی زائب بزائب آدھی ذکر کئی چمانا لارم ورطا خودلی دا چاہد کامیاب آئے او دا نجات دا آغلار میومو دا خودلی دا چاہد تباہے و دا خسران و دا تاوان دا انسان کی اللہ دا دوارا خویونا اچولیو عادتونی اچولیو دا نیکائیوم او دا بادائیوم
या पहाड़ दौर के अल्लाह रब्बुल इज्जत बस बरगुजीदा इंसानान क्या बगौर इंसानानु अलावा पाक इंसानानु अलावा मासूम इंसानानु अलावा अल्लाह रालीगल और दागई बवासिता इंसानानु ता सही लार और बदलार द्वारा खोदले चिदा बदलार जात दिन जानू साता और दाए सही और नेक लार दा पदी बाद रवान शाह कामयाब बशे दा सिलसिला दा अंबिया अलैहिस्सलाम दा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ना पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेवा कल चे अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रालीगो नुकोम तागा गलत लार मालूम हुआ पाई रवानू वसम लार आयत न खता शुरू हुआ और तो मालूम न हुआ और कदमों का सानु था मालूम वान उदागई चा मनल्ला चा और दलना ईसा अलैहिस्सलाम न बात तर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 500 काला सकम न्यास के पैगंबर नौ रागले और हद परस व अल्लाह पैदा कुल अगई में सही सिमत या सही लार बांध रवानू खुदा गई बचा मनलना भाई गया सड़े जैद बिन अम्र बिन नुफैल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मामा की दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी तो वही तागली दले अगर तो ही रहे तू हुआ कदुम या वजू मागली दले चिराग मख विनी बरामाती खल्क आगा पकड़ो बाद निविष्ट और खल्क तो अल्लाह तौहीद बयानो रब्बन वाहिदन मल फरबिन अदीन इज़ा तुक़सिमतिल उमूर चाहे और अब बरदे या जरहा रबान चाल चाजान ले और अब जोड़ करे और कला चिकारून तकसीबीगी नबिया बदला और कुलशी तरक्तुल्लाह तवल उज़्ज़ा जमीअन कज़ालिक यफ़अलु रजुलुल बसीरु लाता उज़्ज़ा मा प्री खुदल और दादा अकलमंद सड़ी कार दे लात पागा जमाना की खल्को या बुत जिम्मेदार कर बोले अगलात असल के नेक बंदो खल्को दाग शक्ल जोड़ करे अभी दे तक रूह राजी मंगतवायु और दे जमंगा सवाल अल्लाह ता पेश कई और दो सवाल अल्लाह का ता न उड़ जाई चुनके नेक बंदो नेक सड़े हाजियानु लगे सतवान उल नुमंग दे तवायु बादशाह सड़े वकील गुरी उदार जमंगा वकील ले मंग दे तवायु और दे जमंग सवाल अल्लाह ता पेश कई मुलाये इबादत को दो उज़्ज़ा इबादत को नागवई तरक्तुल्लाह तवल उज़्ज़ा जमीआ कज़ालिक यफ़अलु रजुलुल बसीरु फला उज़्ज़ा अज़ूरु वलब्नतैहा वला सनमे बनी गनमिन अज़ूरु नज़ो उज़्ज़ा ज़ियारत लज़मा नज़ो बनी गनमो दाग बुतानु ज़ियारत को मा वलाहु बुलन अज़ूरु व कान रब्बन लना फी दारी खुलमी सगीरु नाहु बुल मदद को जगागई दहारी अवकार दे पारे जुदा जुदा जिम्मेदार गर्जोले हो सूद यौशी जिम्मेदारू सूद बलशी जिम्मेदारू चाले यौ जिम्मेदारी वर्कड़ी हुआ चाले बल जिम्मेदारी वर्कड़ी हुआ और दा अल्लाह का कारुने पर मखलूक बांधी तकसीम करी हो चिकाला आगे दावी खाल को आगा पर गठो बांधी विश्व
او دا هغه په مخ باندې وینې راماتې وي ما غلیدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي او دې کې هېڅ شک نشته چا چې د الله د توحید خبره کړې ده نو په ګټو ویشتی شوی کنځل ورته شوي دي بد ردې ویله شوي دي بدنامې او الزامونه لګېدلي دي حدیث کې راځي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د خانه کعبې سره تکیه والې وه او ناستو یو صحابي حضرت حباب رضی الله تعالی عنه هغه شکونا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم مګر نبی علیہ السلام ته فریاد وکړو الا تستنصر لنا الا تدعو لنا ته زمونږ امداد ولې نه غواړې د الله نه موږ له دعا ولې نه غواړې چې موږ په ګټو ولي کنځل کوي بد ردې راته کوي وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ داسې سور شو دا به ویږي نه هغې کې انار نه جوړ شوي دي دا ننګي سره شو ځکه سړي له چې غوسه ورشي نو د هغه مخ او د هغه غوږونه سره شي وی دا ننګي داسې تک سره شو دا به ویږي نه هغې کې انار نه جوړ شوي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم رامیخ شو ما ته وایي حباب تا ته څه تکلیف ورسېدو تا ته پته نشته د پخواني زمانې حق پرسته چې هغوی د بعد د بډې بډې پورې ډوغلو کنستی شو نیم بخښ شو یوضع المنشار علی مفرق راسی فما یصد من سبیل الله د هغوی د کپړای په میان باره کې خدای شوه هغه مې دوه ځایه کړل خو هغه د الله د دین نه چا نه وړولي تا ته څه تکلیف ورسېدو کله چې د قوم نگهبانی کې قوم ته خیر رسې قوم ته سمه لار ښې نو هغه ناپوهه قوم اول به هغوی تا په ګټو باندې ولي کنځل به کوي بدې ردې به درته کوي ځکه هغه خو ناپوهه دي ماشوم چې بیماري او ډاکټر له یې بوځي او ډاکټر هغه له ستن وایي په کوناټي یا په مټه نو ماشوم ډاکټر ته کنځل هم کوي بدې ردې هم ورته وایي خو ډاکټر د هغه علاج کوي او چې کله هغه روغ شي نو هغه بیا ډاکټر ته دعاګانې نه کوي عوام خو ناپوهه نو الله به انبیا علیهم السلام راولېږل هغه به داسې قومو چې هغه نهایت پاک نهایت برگزیده او نهایت غوره د مخلوقاتو او د هغوی به د هغه قوم سره مینه وه سره دی چې هغه قوم به تباه شو نو انبیاء به وي ارمان دی زما قومه چې تاسو زما خبره منلې وه لقد ابلغتکم رسالة ربي ولكن لا تحبون الناصحين ما خو تاسو د الله احکام رسول یو ما خو درته صحیح لار ښودلې وه خو چا چې ستاسو خیرخواهي کړې ده هغه هم خوښ نه وي نو تاسو د هغوی سره مینه نه ده کړې دوه قسمه خلک وي یو هغه چې تا ته خبره کوي نو د هغه د خبرې فایده د هغه جولای کې پرېوځي یو هغه چې هغه خبره کوي نو د هغه د خبرې فایده ستا جولای کې پرېوځي ته سوچ وکړه کم سړی چې تا ته خبره کوي که هغه په خولې زر ځله وایي چې ستا خیرخواه یمه خو د هغه د خبرې فایده د هغه جولای کې پرېوځي او تا ته خیر نه وي په دې پوه شه دا ستا خیرخواه نه دی ستا خیر نه لټوي ستا فایده نه لټوي موږ چې کومه خبره کوو زموږ د خبرې فایده هغه به ستا جولای کې پرېوځي زما مهربان او زمونږ چې څوک خلاف وي هغه چې خبره کوي نو د هغه د خبرې فایده د هغه جولای کې به پرېوځي هغه به وایي د جمعې د شپې حلوا راوړه هغه به وایي د څلوېښتای وریجې راوړه هغه به وایي اسکات ماله راکړه هغه به وایي د مړي کپړې ماله راکړه
هغه وای کلیزه مال راکا او موږ وایو دا ټول سيزونه په شریعت او اسلام کې نو خیرات شته زیارت د قبر شته ورشه دعا وتوکا او ځان ته مرګ مخې تکا مړی پس خیرات کې وکا غریبانو او عاجزانو لور کا اسقاط کې داغه مزرو جکزا شوی دا داغی فیدیه راوالا او غریبانو لور کا که مولا عجزی ورکا او که مالداری نکیگی پی مور کو وردا من غلرنا نگوالو من وایو خیر او فائدہ بے استاج اولائی کی پریوزی او قرآن چکل دی ذکر کئی نو اللہ وی یا ایوہ الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يا أيها الذين آمنوا يا فمدار أيوار هاتن بيار علماء بكويگی چویشا خبر آورا مازغه کلاو کا د زړه په غوږونو باندې واورا قرآن درته دور تلکه خبره کوي نو الله وی یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان والایمان خاوندانو خبره اوري د زړه په غوږونو باندې واوري یقینا ډیر د مولیانو او پیرانو نه امیان نه دی ویلي ښا امی غریب چاله دوکا نه ورګي خو نه خبره یې امی بېمانی نه کوي او کوي سغلطي دي کیږي د ناپوهۍ د وجه نه کیږي مولا او پیر چې غلط کار کوي قصدا نه کوي او امی چې کوي هغه نه خبره زمیدار غریب څه خبري نو الله وی یا ایها الذین آمنوا والإيمان خاوندانو إن كثيرا من الأخبار والرهبان يقينا دير دبرانو ملياننا ليأكلون أموال الناس بالباطل خامغا خوري مالنا دخلقو بباطلو طريقو باندي باطل طریقی امیان نے جوڑائی اغیلے چلن ورزی باطل طریقی ورد مولیان جوڑائی باطل طریقی ورد پیران جوڑائی یو حج پرس مولیان و پیران دی مندہ غیر اخپو خاوریو یو باطل پرس پیران دی و مولیان چغی عوام اللہ دوکور گئی دعوام مال خوری دعوام عزت علی نو اللہ وی لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ خامغا خوري مالونا د خلقو په باطلو طریقو باندې باطل هغه دوی چې هغه قرآن او سنت خلافي باطل هغه دوی چې هغه پیغمبر پاک د طریقې خلافي پیغمبر پاک د حق لارا خود لیوا او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی قل هذه سبیلی ادعو الی الله زما پیغمبر ادي خلق دوا اعلان ورتوکا پډام ټکلی ورتوا هذه سبیلی ادعو الی الله دا زما لار دا غوړم خلق لرا الله تا زما کار دا زما ډیوټي دا زما ذمہ داری دا چې خلق دا الله کتاب ترا غوړم ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني زب دلیل باندې موصوف چې زما تابعدار دي هغه په دلیل باندې روان دي من چې خبره کوو من په دلیل پیش کوو قرآن پیش کوو حدیث پیش کوو او بل څوک چې خبره کوي نو هغه وایي زما بابا جی داسې کول دادا جی داسې کول یا وایي حکایت دی واقعه ده ایا چرته خوبونه پیش کوي
और या चरते ज़ईफ़ और कमजोरी रिवायतुन पेश कई और मन की खबर कहूं मो आयु कुरान दावई हदीस की दादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु दा कड़ी दी मो आयु सिंपल या साफ खबर आला ज़ियारत लजी द मौलवी से न तपोसु का द कब्र ज़ियारत लजमा नूर खबर प्रेदा हुमातवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द कब्र ज़ियारत सन करे सन चागा करे आगा से देखो द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाना की मरी शियु मुझे सूप मर्श रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा तबसवी जिसो गई यो हदीस उगाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत लवर्षा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अलती गरगी और जारूगानी और जंडी रागसी और बजानी मखनी ज़बेम को उती खुराते उखाया कर और कदम माता आई चमा तारा तरीका उखाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत लते नुसन तले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र लतले बल्कि हदीस के राजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कुंतु नहेदुकुम मन ज़ियारतिल कुबूरी कुंतु नहेदुकुम मन ज़ियारतिल कुबूरी अला फज़ुरूहा माता सुद कब्र ज़ियारतुना मनी कड़ी वही खबरदार द कब्र ज़ियारतुना सही नबी अलैहिस्सलाम वही कब्र ज़ियारत लजा नमन कला नहीं ज़ियारत ला मजा खुशला बाजी लो फायदो ल योदा चजान तमर्ग महिता का चजम दिखार लराजमा यो शायर वही वकम मिन सय्यिम माता मिन गैरि इल्लतिन वकम मिन अलिलिना शहीन मिन अद्दारी वकम मिन उरूसिन ज़य्यनुहा लिज़ौजिहा वक़द क़ुबिज़त अरवाहुहुम लैलतल क़द्री वकम मिन सय्यिम माता मिन गैरि इल्लतिन बिरुग़रबत सार मड़प्राती वकम मिन सय्यिम माता मिन गैरि इल्लतिन वकम मिन अलिलिन शाहीन मिन अद्दहरी बिरुग़रबत सार मड़प्राती और ढेर बीमारा दरस ज़मानी पूरी जोंदी बीमारी और रोगी तपोस लेजी और बड़ा रजे अगर रोग मर प्रूती और बीमार खुश रही हो वकम मिन उरूसिन ज़य्यनुहा लिज़ौजिहा वक़द क़ुबिज़त अरवाहुहुम लैलतल क़द्री और ढेर नावियानी खाउंदानु द पारखी सशवी खाउन बांधी द मर्ग फैसल शवी और नावी जिनाए पातिशी मर्ग राजी नुजान तमर महिता का चजम दिखार लराजमा और दीदा मिनूरे से बकारी बगैर दाग खपल अमलना और देन दा चगमड़ी त दुआओं का खबर ललाड़ी मुझे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तरीका दावा खपूत उधरेगा मुख किबले तका क्लास उचते उचत का अलफतुर रब्बानी की मुसद्दे अहमद शरल मुसद्दे अहमद अलफतुर रब्बानी की अगर गन रिवायात हम जिल की जिक्र करी कि नबी अलैहिस्सलाम दुआ की बड़ी खबर सगला सुजत करी दुआओं का खुदा निशा चल मिन जवरान नासी चलत इसकई और बंद इसकई और प्रदूख जुबान कल झंडी रखा गया और कल गर्गी रखा गया और कल गठी रखा गया दाद पैगंबर पाक तरीका न हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने के मरे शवे नुमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका उखाया कि क्या करे वो मरे उस नबी अलैहिस्सलाम अगर मरी वाला तवेली चितास वाला ही तो गुआ लाल गई बीखा लाल गई संडा लाल गई उखा लाल गई कचरते कड़ी यो हदीस माता उखाया जबाम मरे प्रूती वाला ठीक वर पसी बांधने का और कमाना था पूछ के नो हदीस के राजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाना की सहाबी फाचे हरद जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम द तरजिए उनकी की और नबी अलैहिस्सलाम वही इसमाउल अली जाफर इंतमा
فإنهم قد أتاهم ما يدخلون دا حضرت جعفر بچولا ډوډۍ پخه کړي هغوی له ډوډۍ ورکوي هغوی ته غم راغلی هغوی مشغوله کړي دي موږ وایو د پیغمبر پاک طریقه دا ده چې اگر غم وشو تاسو ورله ډوډۍ ورکوي خپل خپلوان دې ورله ډوډۍ وکړي د محلې خلک دې ورله ډوډۍ ورکړي ځکه 3 ورځې هغوی په غم دي تاسو به ډوډۍ ورکوئ او چې 3 ورځې د غم تېرې شوې نو که بیا هغوی خیرات کوي مړي پسې خو چې د یتیم مال پکې نه وي ښه دا نه چې سړی مړ دی او د هغه یتیمانان دي ته وایې بیا ګوره د دی سود راځي اوس ته ورله مال تاله واله کا نه قرآن کې الله وایي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا یقینا کسان چې هغوی د یتیمانو مال خوري په زیاتي بېشکه ګېډو کې اور اچوي او زر دی چې دننه بشي جهنم ته حدیث کې راځي د قیامت په ورځ د یو سړي د خولې نه به د اور لمبې رواني دا به هغه سړی چې دنیا کې د یتیم مال خوړلی و الله دې موږ د یتیم د مال د خوراک نه وساتي او قرآن کی اللہ وی لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی آسان یتیم مال تا نزدی لان نشی مگر پاگا طریقہ چاگا خی سمطلب کہ یتیم مال بچ کے نورشا اور کہ یتیم مال خوریشی نورا زائتا مزا زمان پختانو بسکول یتیم مال بتالا والاو لار بے مرش مال بے واللہ تعالی والا که یتیم غریب با ملک نکڑا آگستو ابر منتا مزدورو لاتا منوی نا دا خیرات نے یتیم دا مال نا خیراتو نا نکے یتیم دا مال با حفاظت کے شوری جوڑ کے پس بریان خیرات نا منی من خیرات مانا زمان با علاقہ کے زرگرو آگا با جواری کولا یو سړی ولا سره زر راړل یو تولا وی دینه مالا ګوتای جوړه کا ګوتای پیژنې موږ ته ګوتا وایو ګوتما وی دا ګوتا رااله جوړه کا ازرګر جوارګرو سړی بایلل نو سړی وتا راته هغه ګوتا یې جوړه کا او کنه هغه ګوتا یې جوړه کا کنه زرګر تنگ شو چې تنگ شي اورځي هغه سړی راگه او کچھا کی اولاد دے ادھتا وی آگوتا دی جوڑا کا کنا زرگر چوکڑی وی ماندار راشک دی ظلم تا اگو رئی خلق راجمہ شده محلی اولی وی گورا گیلٹی راکڑی او دسپینو زر اگو ترانا خواری گیلٹ دا سلور گوندی چی وی گیلٹی راکڑی او دسپینو زر اگو ترانا خواری یو راځي هغه سړی ټیله ورکوي بل راځي ټیله ورکوي ظالمه ګیلټ دې ورکړي سپینو زرو ګوته غواړي چې دا خلک لږ غلي شو نو هغه زرګر ته وکتل وی ظالمه هغه سره دې منځه ویستل تا خو ما سره درکړي وو دی وایي خیرات نه مني زیارت نه مني سره یې منځه ایستي دا نه وایي چې زیارت مني خو د پیغمبر پاک په طریقه باندې مني دا نه وایي چې خیرات مني خو د پیغمبر پاک په طریقه باندې مني دا نه وایي چې اسقاط مني خو په هغه طریقه چې هغه فقهاو ذکر کړې ده دا نه وایي چې دعا مني خو په طریقه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مني نو شورې جوړ کړه یې څه نه مني اوایو ډلوا پنځبریان ورته یې څه نه مني پنځبریان اول پنځبری زما زګا زدا هغه کړی پنځبری ما او دا مسله زما د کور نه شوروله من زیارت منو خو موږ وایو ورشه هغه ته دعا وکړه ځان ته مرګ مخې ته کا خو موږ د هر قبر زیارت منو او دای په کلی کې یو جوړ کړی چې په هغې یو څو جنډې ودرولي او په هغې په پلوسه کې یو څو چیرړې کپړې تړلي هغه مني نور زیارت نه مني موږ ټول منو موږ خیرات منو خو موږ وایو په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وکړه
او دی وای نه زه چې درته سوام په هغه طریقه باندې وکړه. زیارت اولیاء کرام الله دې هغوی له لوی مقامات او لوی درجې ورکړي، خو دا نه چې هغوی له خدای مقام او درجه ورکړه. ما چې کوم آیات لوستی و په هغې کې هم الله د دې خبرې بیان کوي. سورہ یاسین کې الله وایي واتخذوا من دون الله آلهة، ونیول دی بغیر د الله نه بل څوک حاجت پوره کولو والا. الہ چاہتا ہوئی چرا حاجت سرگئی حاجت پورا گئی. نو اللہ وی واتخذو ونیول دی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا آلہتان حاجت پورا گئی کی. دا زمانگا حاجت پورا گئی، دا زمانگا ضرورت پورا گئی. پاری او کلی کی نیولی دی، چاہ دا باز ذمہ دار نیولے، چاہ دا سرخو کی ذمہ دار، چاہ دا زیری ذمہ دار، چاہ دا مقدمو ذمہ دار، اور چاہ دا اولاد ذمہ دار. چاہ اولاد دینے کی ابلانی بابا لورشا حل دی ملنگان زیے ورگئی، بابا زیے ورگئی ہوئی چل مقدمہ دی نفلانی زیارت لورشا گڑاو پی سبوزا اور منفت ورکن مقدمہ باوگا پی. حالانکہ قرآن کریم کی وز آیا آگے گڑو پیستا حرام ہوئی چلو بابا پنون باندی پیش شو. قرآن ہوئی اگر حرام دے کبھی آتے کلمہ آئی نوم نہ حلالی کی علماء ذکر گئی اور دائی بگڑانے پیسان روان کری حل دے وردنی جوران ناسی ہو گئی خوری. ہر زائے و ذمہ دار گرزولے چاند بادو چاند سرخوگی و چاند زیڑی نتا اللہ تصفری خودلوے ستا اللہ سر روان را چھتو آئی زبادتو اما دیبا اللہ تو وی نخپلا ورطو آیا. اللہ وی دیلینی ولی لعلہم ینصرون خامخا چرد امداد بوگی دی دیل مددگارانی ولی لا یستطیعون نصرهم. دا خصوصان نو امکان اللہ وی. اور قرآن کی سورہ یاسین سلور او یایم آیات او پینزاو یایم آیات دو کدو ترجمه قرآنو گورا بیا کہ زمان پاگی دی یقین نہیں. اللہ وی لا یستطیعون نصرهم توان ملری دغا اولیاء کرام دغا مددگاران دید امداد ولا وهم لهم جند محضرون او دید دغید پار لخکر دو تیار اغید دید امداد توان نلری اور دید اغید پار لخکری. زمان علی سے منگو زمیدار خلقیو اور زب اخفلا زمیدار ما بٹائی کری چوکے میں تڑی کیوری میں کڑا گاڑائی میں گردونی او سم بورم جوڑو لیشم کرے او پخپلا میں پا سارو باندې بارون راوڑی زمیدارا گوٹ کو لیشم لو کو لیشم او دا زمیداری امد کورنا. زمان علی سے زمیدارو زمانی که زمیدارو اور زمان خاندان کی ملا نو تیر شوئے اگر جب زمیدارو دیوی او دی جگ والا چی پا یو گوٹ کے با یوی لارو بلکہ با جگو لارو او زب اخپلا ما بٹائی چلوری ما زمیدارا کڑی دا گوڑ میں کڑے لو میں کڑے او اسیو ما الحمدللہ پا لو کے پارادار چانا مخ کے بیائے زمیدار یہ با من زمیدار خلقو منگا دخلائی کتاب دیل از دکرو چمنگوی دا خلقو تا اخیو نن قاری ناصر صاحب دا قرآن درس کئی زمنگا الیاس مولی صاحب دا قرآن درس کئی من دائی تا دارے لیو چوار شیو خلقو تا قرآن اخی دا قرآن نے خبردار کئی پا قرآن پویا کئی. نو منگا زمیدار خلقو من خلقو تا ایک قرآن زدکی چا قیدوم سمشی و عملوم سمشی. نو زمان علی صاحب زمیدارو ورسر اخفل کاروبارو نو نو دا غی زمان دا کلینا تلس میلا لری او بلکلے توڑی رے وطوئی پائی کی مشینو دوڑو دلارگو. نو اگر زمانہ کی ٹانگی با چلی دی نو خلقو اتفاقو کو اوی پا دبان دی ٹانگی بن گئی دیو پا ٹانگا کی نسور ہوئی
او که چا سور کړ نو 50 روپۍ به جرمانه ورکوي. دا هغه زمانه وه چې په 14 روپۍ میخه کېده. نو زما علي صاحب پیدل تاو راتو دا 13 میله به پیدل وال. نو هفته کې به 2-3 ځله ته یو ورځ لاړ نو منشي ورته وایي چې ته نه وې پولیس والا ډېر تنګ کړي وو. ولې وی په تا باندې میاګانو راپورټ کړی او پولیس والا راځي وایي هغه څه شو. وی اوس هم راغلی یو ساعت مخکې. زما علي صاحب ورته بیا څه شو؟ ویل چې هغه حجره کې ناست دي. زما علي صاحب روان چل ته لاړ SHO سپایان ناست دي. زما علي صاحب چې ولیده ورته وایي ته چېرته تښتېدلی وې؟ نو زما علي صاحب وخندل وایي چې وتښتي نو هغه بیا راځي. زه تښتېدلی نه یم ځکه درپسې راغلم. نو هغه SHO ورته وایي په تا راپورټ دی. وی څه راپورټ دی؟ وی دای چې ناست دي دی وایي چې زمونږ د نیکه په قبر باندې څادر وو هغه څادرونه هغه شالونه د ټول کړي دي سوځولي دي. په تا یې راپورټ کړی دی پکې نه هغوی به خپله وسوځول. زما علي صاحب ورته خفه ما یې دا راپورټ کړی وی او وی صاحبه دی دې زما مخکې ووایي چې نن زمونږ د نیکه د قبر نه څادرونه راټول کړه او هغې وسوځول او دی بیا روغ موټ پنجپیر ته لاړ او اوس بیا روغ موټ راغی. دی دې زما مخکې سره دوره ووایي زه سزا منمه که جیل یې او که جرمانه یې زه ورته تیار یم. SHO هغوی ته یې ووایي چې هغوی ته یې دا ووایي چې ده څادرونه وسوځول روغ موټ کور ته لاړ او بیا راغی هغوی نه وي. SHO ورته ووایي که تاسو راپورټ نه یې کړی او د یو بل ته وکتل او غږ یې نه کړو. SHO زما پلار ته وایي دا تا په دی څه چل وکړو؟ هغه وخندل ما یې چل نه دی کړی. و زما د دی جګړه ده زه وایم چې قبرونو والا نقصان نشي ورکولی ټکره نشي ورکولی او دی وایي دا اټک دی ورڅخه ګاډه په سړي اړوي او د شپې خوب کې راځي کټ پې اړوي او دا کوي دا کوي. زه وایم دا نشي کولی نقصان ورکول بغیر د اسبابو ظاهریو دا د الله کار دی. نو که دی دا ووایي چې ده څادرونه سوځولي دی روغ موټ کلي ته تللی زما مسله به ومني او زه به سزا ومنمه. اوس دی دا وایي ځکه نه چې زما مسله نه مني. SHO وی ښه یو هغه ورته بینت ونیوه یو یې په دې سټ وو یاسې راپورټونه کوي. مسله دا ده موږ وایو د قبر عزت او احترام وکړه خو د خدای درجه وله مه ورکړو. ستا وار چې اوري نو په څه اوري؟ په ټلیفون اوري که په وارلس او که ته وایې بغیر د دې نه اوري نو دا صفت خو د الله دی. زمونږ پښتنو به دې ځای نه وي پیره بابا په نکاح را مدد شي لویه ځوانه په نکاح را مدد شي نو په ټلیفون یې اورېدل که په وارلس او که ته وایې بغیر د دې نه اورېدل نو دا خو د الله صفت دی نو ته د الله صفت مخلوق له ورکې. نو وایي د الله صفت مخلوق له مه ورکو. بیا الله وایي فلا یحزنک قولهم. پیغمبره که دی کنزل کوي او بد ردې کوي په دې مه خفه کېږه. د دی خو کار دغه دی دلیل دی څخه نشه کنزل به کوي. انا نعلم ما یسرون وما یعلنون. الله وایي موږ پوهېږو په هغه چې دی ښکاره وایي او په هغه چې دی پټ کوي زړه کې ساتي. ما ته پته ده او زه به ورسره حساب کتاب کوم. زما محترم ورونو موږ اسانه خبره ده موږ وایو د خدای صفت مخلوق له مه ورکوئ. اولیاء کرام دي نیکان بنیان دي دعا ورته وکړه چې الله د هغوی له نورو اوچت مقامات ورکړي خو د خدای صفت ورله مه ورکو. غم او غادي په طریقه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي. دا د کامیابی او د نجات لارې الله دې ما او تاسو له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې موږ د انبیاء علیهم السلام په هغه صحیح لاره باندې همیشه مستقیم وساتي او الله دې موږ خاتمه په قرآن او په سنت کې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.